হ্যালো এক্সপ্রেস প্রাইম নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি মৌপর্ণা। প্রথমে চোখ রাখবো এই মুহূর্তের হেডলাইন্সে। Prime News brought to you by Sham Steel Industries Limited. মোদী সরকারের প্রথম রেল বাজেটে জনমুখের বদলে রেলকে সংস্কারমুখী করার একাধিক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া। রেল বাজেটে রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নে রেলের বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়ার। এফডিআই এর জন্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদন নেওয়া হবে বলেও জানান গৌড়া। আগে কখনোই বাংলাকে এভাবে বঞ্চনা করা হয়নি। বিজেপি সরকারের প্রথম রেল বাজেট প্রসঙ্গে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রেলে এফডিআই নিয়ে কেন্দ্রের করা সমালোচনা তৃণমূল সুপ্রিমোর। রেল বাজেটে বাংলাকে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদে রাজ্যে সরব তৃণমূল ও কংগ্রেস। আসানসোলের প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পতুল দাহ করে যুব তৃণমূল। খড়গপুর স্টেশনে প্রতিবাদী মিছিল কংগ্রেসের। ভারতীয় রেলে বিদেশি বিনিয়োগ এবং পিপিপি মডেলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। রেল বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন রেলের স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন বাম সাংসদ বাসুদেব আচার্য। এবার থেকে মোবাইল ইন্টারনেটের পাশাপাশি রেলের টিকিট মিলবে ভারতীয় ডাকঘরে। এমন ইঙ্গিত মিলেছে মোদীর রেল বাজেটে। খুশি ডাকঘরে আসা নিত্যগ্রাহকরা। সাংসদ তাপস পালের বিতর্কিত মন্তব্য থেকে সাধারণ মানুষের চোখ ঘোরানোর জন্যই ষড়যন্ত্র করে সংসদে হামলা চালিয়েছে তৃণমূল। শ্লীলতাহানির অভিযোগও ভিত্তিহীন দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীর যৌনাঙ্গে লোহার শিক ঢুকিয়ে খুনের চেষ্টা স্বামীর। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের এলেন্দারি গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাইডাঙ্গা গ্রামে। পলাতক স্বামী। চলে আসছি খবরে। সংসদে পেশ হলো মোদী সরকারের প্রথম রেল বাজেট। জনমুখীর বদলে রেলকে সংস্কারমুখী করার একাধিক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে যাত্রী নিরাপত্তা, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিষেবার উপর। রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগের পক্ষেও সওয়াল করেছেন রেলমন্ত্রী। এফডিআই এর জন্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদন নেওয়া হবে বলেও জানান গৌড়া। এবার এক নজরে রেল বাজেট 2014। As I stand in this temple of democracy, I owe this opportunity to the people of this country who have elected us to represent them and to shape their destiny. I am grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having reposed his faith in me and entrusting this huge responsibility of leading Indian Railways. I promise to fulfill this responsibility and make every endeavor not only to lead Indian Railways but also aid in building a vibrant India under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi ji. I believe in the saying, honesty is the first chapter in the book of wisdom. I do follow this. It gives me immense pleasure to present my maiden railway budget. Indian Railways, being the nation's prime mover, is the structure and soul of Indian economy. It echoes, rhymes and rhythm in the hearts of every citizen of this country, from Baramulla in the north to Kanyakumari in the south, and from Oka in the west to Lake Pani in the east. Madam Speaker, we all know that Indian Railways cut across all barriers of regions, classes and creed, and it is microcosm of India on the move. From a man on the streets of Bangalore to fish vendors in Kolkata, from the hustle and bustle at Nizamuddin station, everywhere you find a citizen of this country rushing to connect with the Indian Railways. Madam Speaker, though I am hardly a month old in the office, I am flooded with requests and suggestions for new trains, new railway lines and better services from the honorable members of the parliament, from my colleagues in the government, from the states, from the stakeholders, from the organization, to a thing if it fits to the wagons. Most importantly, we are the backbone of supply chain of the defense establishment and play a crucial role in the security of the nation. Madam Speaker, while we carry 23 million passengers a day, there are still large number of people who have not yet set a foot on the train. We carry over 1 billion tons of freight a year, connecting ports and mines to industrial clusters, but still there are vast tracts of hinterland waiting for rail connectivity.
Though freight business has grown steadily over the years, the Indian Railways carry only 31% of the total freight carried in the country by all modes. These are the challenges we have to face. Madam Speaker, an organization of this magnitude, vested with various responsibilities, is expected to earn like a commercial enterprises but serve like a welfare organization. These two objectives are like two rails of a railway track which do travel together but never meet. So far, Indian Railways have managed to do a tightrope walking by balancing these twin conflicting objectives. Social service obligations rose from 9.4% of gross traffic receipts in 2000-2001 to 16.6% in 2010-11. In 2012-13, such obligations stood over rupees 20,000 crore. Total investment, which is the plan outlay under budgetary resources in the same year, was rupees 35,241 crore. Madam Speaker, Indian can coach maintenance and more importantly on safety works. This takes up most of our earnings from gross traffic receipts. In the year 2013-14, gross traffic receipts were rupees 1,39,558 crore and total working expense were 1,30,321 crore, which works out an operating ratio almost all 94%. This, Madam Speaker, implies that we spend 94 paisa out of every rupee earned, leaving 6 paisa only as surplus. This surplus, apart from being meager, is continuously on decline due to non-revision of fare. The surplus, after paying obligatory dividend and lease charges, was rupees 11,754 crore in 2007-8 and is estimated to rupees 602 crore in the আগে কখনোই বাংলাকে এভাবে বঞ্চনা করা হয়নি বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের প্রথম রেল বাজেট প্রসঙ্গে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মঙ্গলবার হুগলি জেলা সফরে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসও করেন তিনি। মঞ্চে ভাষণ দিতে উঠে রেল বাজেট প্রসঙ্গে বাংলার বঞ্চনা নিয়ে তিনি তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, বাংলা কোনো ভিক্ষা চায় না। আমরা যেটা বলি সেটা করি। নির্বাচনের সময় লোককে ভাওতা দেবো আর টাকা দিয়ে সব মিডিয়া কিনে নেব, আর গরিব লোকেরা কন্টেস্ট করতে পারবে না তাদের টাকা নেই বলে। এর রাজনীতি বেশি দিন চলতে পারে না। আজ কি হয়েছে রেল বাজেটে? আমি আপনাদের দুবার রেলমন্ত্রী ছিলাম কি ছিলাম না? কত রেল দিয়েছিলাম? ডানকুনিতে দুটো ওয়াগা, আপনার দুটো ইন্ডাস্ট্রি করে দিয়ে গেছিলাম শুধু এই জেলাতে, হুগলি জেলায়। ডানকুনি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর যুক্ত করে দিয়ে গিয়েছিলাম। ডানকুনি বর্ধমান থার্ড লাইন করে দিয়ে গিয়েছিলাম। 16টা ইন্ডাস্ট্রি করে দিয়ে গিয়েছিলাম। বাংলায় 300 ট্রেন দিয়েছিলাম। আর আজ বাংলা বঞ্চিত। আমার বুকের জ্বালা সামনে পেলে কি করতাম আমি জানি না। ভাগ্যিস আজকে আমি লোকসভা বা রাজ্যসভায় নেই। আমার হৃদয় জ্বলছে যখন আমি দেখি আমার বাংলা মাকে বঞ্চিত করা হয়। আমরা ভিখিরি, আমাদের একটা উইকলি এক্সপ্রেস দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, ওটা রিটার্ন নিয়ে যান। বাংলা ভিক্ষে চায় না, বাংলা ভিক্ষে চায় না, বাংলা ভিক্ষা চায় না। যতবার ডিজেলের ভাড়া বাড়বে ততবার রেলের ভাড়া বাড়বে, আর আপনাদের জানাবে না। তার মানে মাসে 2-3 বার করে ডিজেলের ভাড়া বাড়বে আর 2-3 বার করে রেলের ভাড়া বাড়বে। আপনার টিকিটের সাথে অ্যাডজাস্ট হবে, সেটা আজকে বলে দিয়েছে। 2, বাংলাকে ছেড়ে দিন। বঞ্চনা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ইউপি ছিটে ফোটা নেই কিছুতে, মানচিত্রেই নেই। তাহলে প্রতিহিংসা পরায়ণ কারা? ইউপি এর সরকারও আমাদের সব টাকা কেটে নিয়ে গেছে, আর তুমি আমাদের সবচেয়ে বেশি বঞ্চনা করলে কেন? কোন অধিকারে? রেলের ভাড়া বৃদ্ধি ও বাংলাকে বঞ্চনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে প্রতিহিংসা পরায়ণ বলেও অভিযোগ তোলেন। রেলে বিদেশি বিনিয়োগ প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির সমালোচনা করে বলেছেন, এবার দেশটাই বিক্রি করে দেবে ওরা। তিনি এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদও করেন। ব্যুরো রিপোর্ট, এক্সপ্রেস নিউজ, হুগলি।
রেল বাজেটে বাংলাকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে চরম হেনস্থা হতে হলো তৃণমূল সাংসদদের। অভিযোগ, বিজেপির সাংসদরাই এই কাজ করেছেন। সংসদে এই ধরনের অগণতান্ত্রিক কাজের তীব্র নিন্দা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে শীঘ্রই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। আমি শুনেছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়েছে, ইনক্লুডিং মি অলসো, এবং আমার মহিলা এমপিসদেরও খুব বাজে বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ যারা মেম্বার অফ দ্য হাউস ইউজ করা হয়েছে, মিসবিহেভ, মিসহ্যান্ডেল করা হয়েছে। আমি আমার দলের সাথে কথা বলবো এবং তারা প্রত্যেকেই সব জাস্ট ইলেক্টেড এমপিস নতুন গেছে, তার মধ্যে ছোটরাও আছে, তারা তো নতুন কাজ শিখবে। প্রথমে যদি তাদের ধাক্কা খায় তাতে কোনো জিনিসটাই ভালো হয় না। পার্লামেন্ট হচ্ছে দুর্নীতির সাথে যাতে সবে দণ্ডদাতা কাঁধে যাবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার। আমি বাংলার জন্য বিচার চাইতেই পারি, বিহারের এমপিরা বিহারের জন্য বিচার চাইতেই পারে, তামিলনাড়ুর এমপিরা তামিলনাড়ুর জন্য বিচার চাইতেই পারে, পাঞ্জাবের এমপিরা পাঞ্জাবের জন্য বিচার চাইতেই পারে। এটা তার ডেমোক্রেটিক রাইটস। তো তাই বলে তাকে মারা হবে, তার কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হবে, তাকে প্রস্টিটিউট বলা হবে, দিস ইজ নট ফেয়ার। আমি শুনেছি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমার কাছে এসছে, আমাকে সাংবাদিকরা পাঠিয়েছে মেসেজ। I have received so many messages from Delhi journalists. এটা ঠিক নয়। আমার মনে হয় silence is silver, silence is golden in this. সাংসদ তাপস পালের বিতর্কিত মন্তব্য থেকে সাধারণ মানুষের চোখ ঘোরানোর জন্যই ষড়যন্ত্র করে সংসদে হামলা চালিয়েছে তৃণমূল। শ্লীলতাহানির অভিযোগও ভিত্তিহীন, এমনটাই দাবি বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার। কোচবিহারের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেল বাজেটে যাত্রী সুরক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন সদর্থক ভূমিকা বলেও জানিয়েছেন রাহুল বাবু। সরকার এবারে রেল বাজেটে যে সদর্থক পদক্ষেপ দেখিয়েছে তা এক অভিনব ব্যবস্থা, যাতে যাত্রী সুরক্ষা এবং রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। বুকে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা যেভাবে মিথ্যাচারের মাধ্যমে হামলা চালিয়েছে লোকসভার বুকে এবং কুৎসা প্রচার শুরু করেছে, আমরা পরিষ্কার মনে করি যে কৃষ্ণনগরের সাংসদ তাপস পাল যে মহিলাদের ওপর অবমাননাকারী যে বক্তব্য রেখেছিল, সেই বক্তব্যের থেকে মানুষের চোখ ঘোরাবার জন্য, দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্য ওরা সংসদের ভেতরে এই হামলা সৃষ্টি করে সংসদে কেউ ওদের কাউকে শ্লীলতাহানি করেছে, এই সমস্ত নোংরা অপবাদ দিয়ে আসলে তাপস পালের বিষয় থেকে বাংলার মানুষ এবং সারা দেশের মানুষের চোখকে অন্যদিকে ঘোরাবার এক ষড়যন্ত্র তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। ভারতীয় রেলে বিদেশি বিনিয়োগ এবং পিপিপি মডেলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এবার রেল বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কথা বললেন রেলের স্ট্যান্ডিং কমিটির দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন বাম সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া। চমক একটাই আছে যে রেলের নিজস্ব যে যাকে বলে ইন্টারনাল জেনারেশন, এটাকে না বাড়িয়ে তার উপরে গুরুত্ব না দিয়ে পুরোটাই ডাবলিং এর কথা বলুন, গেজ কনভার্সনের কথা বলুন, থার্ড লাইনের কথা বলুন, আর এই সব বুলেট ট্রেন, হাই স্পিড ট্রেনে যেসব প্রস্তাব রাখা হয়েছে সবটাই নির্ভর করবে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে রেলে এই পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ আজ পর্যন্ত সফল হয়নি। এটা প্রায় গত 10 বছর ধরে প্রতিবারই বাজেটে পিপিপির কথা বলা হয়, কিন্তু তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ইনভেস্টমেন্ট রেলে এতদিন পায়নি। বিশেষ করে ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া, ট্রাইবাল এরিয়া, সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। কোনো নতুন প্রকল্প বা কোনো নতুন প্রোডাকশন ইউনিট বা কোনো মেনটেন্যান্স শেড যেগুলো মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছিলেন, উনিও সুযোগ পেয়েছিলেন। 2.5 বছর উনি। এবার থেকে মোবাইল ইন্টারনেটের পাশাপাশি রেলের টিকিট মিলবে ভারতীয় ডাকঘরে, এমনই ইঙ্গিত মিলেছে মোদি রেল বাজেটে। এই খবর পাওয়ার পর ডাকঘরে আসা নিত্য গ্রাহকরা খুশি বলে জানালেন আমাদের ক্যামেরায়। খুশি আপনারা? হ্যাঁ, এটা খুব ভালো একটা খবর। এটা যতটা ছড়াবে আর কি, যত ইয়ের হবে, অ্যাভেলেবিলিটি বেশি হবে, প্লেসেস বেশি হবে, অ্যাক্সেসিবিলিটিও থাকবে। কোনোদিন আশা করেছিলেন এরকম পরিষেবা পাবে? না, এটা চিন্তা ভাবনার বাইরে ছিল, বা কোনো প্রিকশনও ছিল না, যে পিআরআর ছিল না যে এরকম একটা হতে পারে, কোনো পেপার টেপার ওইসব জিনিস ছিল না। হুট করে একটা ভালো জিনিস পাওয়া হলো।
এখানে পোস্ট অফিসে আমাদের হয় তাহলে তো সুবিধা হবে। হ্যাঁ, ওখানে আমাদের লাইন দিয়ে ভিড় করে অনেক সময় পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এখানে যদি হয় তাহলে সেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। এখানে খুব সহজেই আমরা টিকিট পাবো। হ্যাঁ, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, ওখানের থেকে এখানে অনেক সুবিধা হবে পোস্ট অফিসে। কতখানি খুশি আপনারা? এটা খুশি আছি। কি অসুবিধার মুখে পড়তে হতো আপনাদেরকে? এই লাইন দিতে হতো, লম্বা লাইনে তাড়াহুড়ো থাকতো। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাওয়া যাবে, ঠিকই আছে মোটামুটি। আমরা খুব ভালো খুশি, খুব খুশি। কি অসুবিধার মুখে পড়তে হতো? কিছু নেই আমাদের। না, এর আগে লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে হতো, এখন আর কাটতে হবে না। পোস্ট অফিস থেকে বুকিং করে নেব। এইটাই আমাদের খুব সুবিধা, আমরাও খুশি খুব। রেল বাজেটে বাংলাকে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সরব রাজ্যে বিরোধীরা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে তৃণমূল এবং কংগ্রেসও। আসানসোলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতল দাহ করে প্রতিবাদ জানায় যুব তৃণমূল। অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর স্টেশনে একই ইস্যুতে মিছিল করে কংগ্রেসও। তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করা হলো। কারণ আপনারা দেখলেন যে সদ্য যে রেল বাজেট আজকে রেলমন্ত্রী পেশ করেছেন, সেখানে বাংলাকে শুধুমাত্র বঞ্চনা করা হয়নি, বাংলাকে অপমানিত করা হয়েছে। এবং একই সাথে আমরা প্রবলভাবে প্রতিবাদ জানাই যে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এফডিআই রেল বাজেটে আমরা দেখতে পেয়েছি পশ্চিমবাংলার কোনো রকম কোনো সুযোগ সুবিধে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার করেনি। পশ্চিমবাংলা যে সমস্ত আগের রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা পশ্চিমবাংলায় কোনো কিছু পাইনি। এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির, সঙ্গে রাখুন এক্সপ্রেস নিউজ। মেগা প্রজেক্ট হোক বা আপনার বাড়ি, সব নির্মাণের জাদুকাঠি শ্যাম স্টিল। পারুই মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার না হওয়ার ব্যাখ্যা দিতে হবে রাজ্যকে। আগামী বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের এজলাসে ব্যাখ্যা দিতে হবে রাজ্যকে। পারুই মামলার 1 বছর পরেও মূল অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়নি। পুলিশ কেন কোনো পদক্ষেপ করেনি, মূল অভিযুক্তদের কেন গ্রেফতার করা গেল না, সে বিষয়ে জানতে রাজ্য পুলিশের আধিকারিক ডিজিকে তলব করেন বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন। পারুই তদন্তকারী দলের কার্যকলাপ সম্পর্কেও জানতে চান বিচারপতি। রাজ্য সরকার অবশ্য পুরো বিষয়টি নিজের কাঁধে তুলে নেয় এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করার ব্যাখ্যা দিতে আদালতের কাছে কিছুটা সময় আবেদন করে। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের রাজ্য সরকারকে 2 দিনের সময়সীমা দেন। কংগ্রেসের 2 পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় 100 খানেক কংগ্রেস কর্মী সমর্থক যোগ দিলেন তৃণমূলে। পুরুলিয়ার 1 নম্বর ব্লকের গাড়াফুসরো গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই 2 পঞ্চায়েত সদস্য মেনকা মাহাতো ও অনিল মাহাতোর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো। গাড়াফুসরো গ্রাম পঞ্চায়েতের 14টি গ্রাম সংসদের মধ্যে বর্তমানে তৃণমূলে থাকলো 12টি এবং কংগ্রেসের থাকলো 2টি। পুরুলিয়া শহরে তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে অন্যান্য দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন শান্তিরাম বাবু। মেনকা মাহাতো তিনি কয়েকদিন আগে এই অফিসে এসে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আবেদন করে গেছেন এবং তিনি সেই দিন বলেছেন আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে চাই। তার সাথে সাথে আজকে অনিল মাহাতো রুদ্রা গ্রামের গাড়াফুসরো গ্রাম পঞ্চায়েতের 2 জন কংগ্রেসের থেকে নির্বাচিত সদস্যা তারা আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে তাদের দলবল নিয়ে তাদের প্রায় 500-র বেশি কর্মী এবং সমর্থক নিয়ে তারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এখনই পর্যন্তই দেখতে থাকুন এক্সপ্রেস নিউজ। খবর নেয়, খবর দেয়।